آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ محبان ختم نبوت اور محبان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی اس نشست میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے قادیانیوں کی شناخت کیا ہے۔ قادیانیوں کی شناخت کیا ہے؟ جی دوستو، یہ قادیانی اتنا خطرناک کافر ہے کہ اس کو دیکھنا، پرکھنا اور پرکھ کر اس کے مطابق اور رزلٹ اخذ کرنا یہ انتہائی مشکل ہے۔ بے شک بے شک کیونکہ یہ جہاں جاتا ہے وہاں کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ اگر یہ کسی سرسبز علاقے کے اندر ہے تو وہاں پر یہ سب سانپ کا روپ دھار لیتا ہے۔ بے شک بے شک اگر یہ کسی سیاہ علاقے کے اندر ہے تو وہاں پر یہ سیاہی مائل سانپ کا روپ دھار لیتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک اور اگر یہ کسی عام زمین کے رنگ میں ہے تو پھر یہ کھپرا سانپ بن جاتا ہے، یعنی ہم رنگ زمین سانپ بن جاتا ہے۔ بالکل یہ نظر نہیں آتا، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ ڈنک مار کے ایمان کا چراغ گل کر دیتا۔ بے شک بے شک یہ ہمارے محلوں میں رہتا، ہمارے گلی محلے سے خالی نہیں ہے، جی اور یہ اپنی ابتدائی تبلیغ کے اندر بھی جتا ہوتا ہے۔ بالکل ہر وقت کام میں جتا ہے، مگر ہے اپنے کام کے اندر، ابتدائی تبلیغ کے اندر۔ بالکل لیکن مسلمان ایسے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بالکل تو ہمیں اس کی شناخت کرنی ہے۔ بے شک جس طرح عام چور کو پکڑنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن جاسوس کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک جاسوس جو ہوتا ہے وہ ٹرینڈ ہوتا ہے، بالکل عام چور اتنا ٹرینڈ نہیں ہوتا بے شک بے شک کہ جاسوس ہے۔ بے شک آپ دیکھیں کوئی جاسوس کسی ملک کے اندر 30 سال گزار کے آ جاتا ہے، ساری کی ساری وہاں کی انفارمیشن بھی لے آتا ہے، لیکن اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ بالکل ایسی بالکل بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں کہاں پر نقصان پہنچا گیا۔ بالکل ایسی تو میرے دوستو، جو اس کی چند ظاہری قسم کی نشانیاں ہیں جو ہم نے پکڑی ہیں وہ یہ ہے۔ جی ایک تو یہ ہے جی کہ یہ فرینچ کٹ داڑھی رکھتا ہے۔ بالکل یہ فرینچ کٹ داڑھی رکھتا ہے، جی یہ اس نے فرینچ کو دیکھ کے اختیار نہیں کی ہے۔ یہ مرزا بشیر الدین کے دور میں رکھائی گئی ہے کہ تم نے عربوں میں داخل ہونا ہے، اور بدقسمتی سے عربوں کے اندر یہ فرینچ داڑھی چل رہی ہے۔ آپ سارا شاہی خاندان وہاں کا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی کویت میں دیکھ لیں، قطر میں دیکھ لیں، دیگر ریاستوں میں دیکھ لیں، ان کی داڑھی ایسی ہیں۔ ایسے ہی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہ قبضہ کرنا ہے، استغفر اللہ ان ریاستوں پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے مبلغین سے کہا کہ یہ روپ اختیار کرو، اور انہوں نے یہ روپ ساری دنیا کے اندر اختیار کر لیا۔ بالکل دوسری بات یہ، جی یہ اکثر اور بالخصوص جمعے والے دن جی یہ جناح کاٹ پہنتے ہیں۔ بالکل ان کے ہاتھ کے اندر ان کی ایک شناختی انگوٹھی ہوتی ہے بالکل جس پہ لکھا ہوتا ہے علیہ اللہ بکاف نبتا، بالکل اور یہ قرآن کی توہین ہے کہ قرآن کی آیت جو ہے اس کو انگوٹھی پر لکھی ہوئی ہے، اور کافر ایک مرتد و زندیق کے ہاتھ میں ہے، اور یہ گندا کافر، غلیظ کافر اسے لیٹرین میں بھی لے کے جاتا اپنے ساتھ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور وہ کس لیے ہے؟ وہ ان کا ایک شناخت نامہ ہے۔ وہ شناخت نامہ کیا ہے؟ ایک قادیانی ڈائریکٹر ہے کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا، ایک عام قادیانی اس کے پاس گیا ہے، تو ویسے تو بتائے گا ذرا ادھر ادھر خبر بھی پہنچ سکتی ہے نا، تعارف کروائے گا، تو وہ صرف اس کے سامنے بیٹھ کے یوں انگوٹھی گھماتا ہے یوں ہاتھ کے ساتھ،
जिससे वो पहचान जाता है कि ये भी मरदूद है मेरी तरह का। बेशक बेशक بے ये شک कादियानी, بے बेशक ये इनकी वर्ल्ड लेवल की ये पहचान है। ये जहां भी जाएंगे अपनी मुट्ठी दिखाएंगे, दूसरा शख्स समझ जाएगा कि ये कादियानी है। बेशक بے बेशक شک بے شک बिल्कुल ऐसे ही। ये इनका कोड वर्ड है आपस में। अगली इनकी बात ये है जी कि अगर मजहबी लोगों के अंदर बैठेंगे, ये आम लोगों के अंदर बात बैठेंगे, जी। तो ये मौलवी के खिलाफ बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मौलवी ऐसा है, मौलवी ऐसा है, मौलवी ने ये कर दिया, मौलवी ने मखसूस गाली है इनकी मौलवी के लिए। जी जी क्यों? जी उन्हें पता है कि इसका ईमान बचाने वाला जो है वो मौलवी है। बेशक بے شک بے شک मौलवी तकड़ा है, ये कमजोर है। बेशक। उन्हें इस बात का पता है कि इसका ईमान बचाने वाला जो है मौलवी। वो मौलवी है। मौलवी। مولوی क्योंकि मैंने जो बात की इसने मौलवी से पूछनी है जाके, और इसने आज तक जो कुछ सीखा है इस्लाम के बारे में वो मौलवी से ही सीखा है ना। बिल्कुल बेशक बेशक। बेशक उससे बजन कराता है ताकि मैं इसको मौलवी से छुड़ा के अलग कर दूं। بے شک जब मौलवी से नफरत हो जाएगी फिर हमारी तरफ आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। بالکل ایسے ہی मौलवी को ये गालियां देते हैं, ये भी इनकी एक शनाख्त है। بالکل तीसरी बात, जहां पर बैठेंगे जी ये कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। हालांकि कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा, बेशक उन पे क़यामत हो, उनका नजूल होगा। बेशक वो ईसा अलैहिस्सलाम को फौत क्यों करार देते हैं, बात पर बहस क्यों करते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को फौत करार दे देते हैं तो जिस ईसा ने आना है, नजूल मसीह जो है, वो कहते हैं वो आ गया है, अस्तगफिरुल्लाह استغفر اللہ वो आ गया है, और वो मिर्जा कादियानी है जो कादियान के अंदर आया है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ईसा अलैहिस्सलाम की सीट पे कब्जा करने के लिए ये इतना जोर देते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फौत हो गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो लोग कहते हैं कि उनका नजूल तो होना है, दोबारा आना उन्होंने, वो आसमानों पे जिंदा है। तो वो कहते हैं आपको नहीं पता, वो तो आ चुके हैं मिर्जा कादियानी अलैहिस्सलाम, नऊजुबिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। استغفر इस पर वो बहस करते हैं। जी अगली बात, जी ये किसी तरह भी ना पकड़े जाएं, जी तो इनकी एक शनाख्त है। जी यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी सेंटर है, हमारे एक जी। दोस्त हैं, जी उनके दफ्तर में मैं गया जी جی तो वो खत्म नबूवत की बात छिड़ गई। जी جی मैंने वहां पर रसाइल वगैरह तकसीम की है, गुफ्तगू की, दोबारा 2-3 दफा मेरा जाना हुआ। जी جی तो लोग जो थे वहां के, वो उनका स्टाफ जो था, वो इससे वाकफियत शुरू होगी कादियानियत से। माशाल्लाह माशाल्लाह। ماشاء اللہ एक दिन मैं गया तो कुछ स्टाफ गायब था। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, आपका स्टाफ नीचे नहीं है? कहने मेरे साथ तो बहुत बड़ा हाथ हो गया। लेकिन क्यों? लेकिन ताहिर साहब मेरा ये शेड्यूल है, जब मैं सुबह आता हूं, جی सुबह जब मैं आता हूं जी तो आके हम ओपनिंग जो करते हैं वो कुरान पाक की तलावत से करते हैं, अच्छा उसके बाद उसका तर्जमा पेश करते हैं, और साथ जहां पे तशरीह हो, मामूली मामूली वो तशरीह हो जाती है, फिर सारे दुआ मांगते हैं और हम अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। सही। कहने लगा मेरे यहां जो साहब तलावत करते, जी جی तर्जमा करते और हल्की फुल्की तशरीह भी कर देते, जी। बाद में दुआ भी करा देते, ये कई साल का सिलसिला था। जी मैंने उन्हें देखा जी جی कि वो नमाजों में तो मस्जिद में हमारे साथ चले जाते हैं, जी جی लेकिन बाजमात नहीं जाते। बंदा होशियार था, दुनियादार था, जी बाजमात नहीं जाते। जी तो मैंने अपने करीबी लड़के को, जो मेरा बड़ा एतमाद का आदमी था, जी मैंने उससे कहा कि इनका पता करो ये जुमा कहां पढ़ते हैं, क्योंकि जुमा ये हमारे साथ नहीं पढ़ते। बेशक बेशक بے شک بے شک इनके नजदीक हम काफिर हैं, हमारे पीछे इनकी नमाज नहीं होती, ये अलग पढ़ते हैं। मैंने कहा जुमे का पता करो। جی कहता ये निकले हैं जुमे से कुछ घंटा पहले, जी جی डिफेंस से निकले हैं, जी और वहां से मोटर बाइक्स पे ये भागे हैं, और चलते 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 ये धर्मपुरे पहुंचे हैं, और उसके बाद जो गड़ी शव में इनका कंजर खाना है उसमें दाखिल हो गए। बिल्कुल بالکل ایسے ہی ठीक। جی जब इनकी पूजा पाठ का वक्त खत्म हुआ, जब इनकी पूजा पाठ का वक्त खत्म हुआ जी तो ये वापस आए। जी جی मैंने कहा पढ़ा जुमा,
बस इधर इधर इधर। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तुम्हारे पीछे बंदा भेजा था, मुझे पहले तुम पर शक था कि तुम नमाज तो यहाँ पढ़ते हो मस्जिद के अंदर, लेकिन जमात के साथ नहीं पढ़ते, बिल्कुल। तुम जो जुमा कहाँ पढ़ते हो, ये मैंने पता लगा लिया तुम कहाँ जाते हो। जाने मैं थोड़ा सा गले पे हाथ डाला तो मान गए हम कादियानी। 9 बंदे थे कादियानी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और दीनदारी के रूप में तिलावत करते कुरान की, सारा कुछ करते, पकड़े ही नहीं गए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अस्तगफिरुल्लाह। तो जब भी इनको पकड़ना हो, देखना हो, मैंने भी उसके बाद बहुत सारे पकड़े हैं। फिर किसी से कहते हैं इनको देखो ये जुमा कहाँ पढ़ते हैं, बेशक 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 या अपने किसी ना किसी कंजर खाने के अंदर जाके अपनी पूजा पाठ करते हैं। बेशक 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 बेशक। तो ये भी इनकी सबसे बड़ी निशानी है, इनको पकड़ने की, इनका ताकुब किया जाए कि ये जुमा कहाँ पढ़ते हैं। बेशक 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 बेशक। तो मेरा ख्याल है जी जी आप लोग जी इनकी इतनी निशानियों से समझ गए होंगे। जी इनकी जो औरतें हैं जी जी वो बुर्का पहनती हैं काले रंग का, बिल्कुल और यहां तक उस पर सिर्फ आंखें उसकी बाहर होती हैं, जी जी लेकिन उनकी आंखों के अंदर एक शरारत होती है। उनकी आंखें बोलती हुई आंखें होती हैं, उनकी आंखें एक दावत देती आंखें होती हैं। बिल्कुल 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 पता बिल्कुल चलता है ये किसी महाज पर निकली है, बिल्कुल ये किसी शिकार पर है। बिल्कुल बिल्कुल ये इनकी औरतों की भी निशानी है। बिल्कुल 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 ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह पाक हमें इनसे बचने और दीगर मुसलमानों को बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। सुभान अल्लाह।